हर हर महादेव। 22 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी रात्रि 1 घंटा 45 मिनिट समय पर्यंत रहिब। नक्षत्र ज्येष्ठा दिवा 3 घंटा 8 मिनिट समय पर्यंत रहिब। सूर्योदय 5 घंटा 32 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 8 मिनिट, चंद्रोदय 2 घंटा 51 मिनिट, चंद्रास्त 1 घंटा 27 मिनिट, जमगंड 2 घंटा 4 मिनिट रु 3 घंटा 39 मिनिट, कुलिका काल 6 घंटा 9 मिनिट रु 7 घंटा 44 मिनिट, दुर्मुहूर्त 7 घंटा 50 मिनिट रु 8 घंटा 41 मिनिट, शुभ काल अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 4 मिनिट रु 12 घंटा 55 मिनिट, अमृत काल 4 घंटा 55 मिनिट रु 6 घंटा 43 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 33 मिनिट रु 5 घंटा 21 मिनिट। 22 अगस्त 2026 शनिवार राहु पूर्वाह्न 9 घंटा 19 मिनिट रु 10 घंटा 54 मिनिट समय पर्यंत रहिब। चंद्रमा अपराह्न 2 घंटा 49 मिनिट समय चंद्रमा बिच्छा राशि छाड़ी धनु राशि रे संचार करिवे। आसंता काली 22 अगस्त 2026 रे महाशुभ त्रिग्रही योग बनिवाक जाउछि। सूर्य बुध एवं केतुंकर एही महामिलन जोगु किछि राशिंकर भाग्य चमकिबाक जाउछि, तो आउ किछि राशि को बड़ सतर्क रहिबाकू पड़िबो। मेष राशि 2026 अगस्त 22 तारिख ग्रह चलन अनुसार मेष राशि व्यक्ति मानक पाई सूर्य बुध एवं केतुंकर एही शुभ त्रिग्रही योग आपणक कुंडलीर पंचम भाव रे गठन करुछंती। पंचम भाव रे एही ग्रह मानक मिलन जोगु आपणकर जीवन रे निम्नलिखित शुभ और मिश्रित प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। पंचम भाव शिक्षा और प्रतिभा छात्र छात्री पाई एही समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। आपणकर बुद्धि और स्मरण शक्ति बुद्धि पाइबो एवं प्रतियोगिता मूलक परीक्षा रे सफलता मिलिबो। संतान सुख संतान मानक तरफरु कोनोसी शुभ समाचार मिलिबो। सेमानकर उन्नति देखि आपण खुशी हेबे। एकादश भाव उपरे दृष्टि रहिछंती। लाभ और आय भाव रे आर्थिक लाभ। पंचम भावरु ग्रह मानकर दृष्टि आपणकर एकादश भाव रे रहिछि। आय उपरे रहुछि। एहा द्वारा आपणकर आय बुद्धि हेबो। नुआ आर्थिक स्त्रोत्र मिलिबो एवं पुराना ऋणरु मुक्ति मिलिबो। आशा पूर्ण आपणकर कोनोसी बड़ इच्छा बा योजना एही समय सफल हेबो। प्रेम जीवन निष्पत्ति भाव रे प्रेम संपर्क रे मधुरता आसीबो, किंतु कथाबार्ता रे अहंकार भाव रखंतु नाही। सतर्कता शेयर मार्केट बा कोनोसी अनिश्चित व्यवसाय रे बड़ निवेश कला बेले भावी चिंती निष्पत्ति नियंतु। वृष राशि 2026 अगस्त 22 तारिख ग्रह चलन अनुसार वृष राशि व्यक्ति मानक पाई सूर्य बुध एवं केतुंकर एही प्रभावशाली त्रिग्रही योग आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे गठन हेउछंती। चतुर्थ भाव को सुख माता गाड़ी एवं संपत्तिर घर कहा जाए। एही भाव रे ग्रह मानकर मिलन जोगु आपणकर जीवन रे निम्नलिखित प्रभाव पड़िबो। चतुर्थ भाव सुख संपत्ति भाव। भौतिक सुख आपणकर सुख सुविधा वृद्धि पाइबो। नुआ गाड़ी जमी किंबा घर किनिया पाई योजना करुथिले सेथिरे सफलता मिलिबो। मातांक स्वास्थ्य मातांक सह संपर्क मधुर हेबो एवं तांको स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। दशम भाव उपरे दृष्टि रहिछि। कर्म और कैरियर भाव रे चाकरी व्यवसाय। चतुर्थ भाव रो ग्रह मानकर सप्तम दृष्टि आपणक दशम भाव उपरे रहिछि कर्मस्थान रे। एहा द्वारा कार्यक्षेत्र रे आपणकर प्रतिपत्ति बढ़िबो। पदोन्नति मिली पारे एवं व्यवसाय रे भल लाभ हेबो। सामाजिक प्रतिष्ठा समाज रे एवं चाकरी क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो। सतर्कता और मानसिक स्थिति घरोई परिवेश। घरे कोनोसी मांगलिक कार्य होई पारे, किंतु केतुंक प्रभाव जोगु मन रे सामान्य अशांति बा असंतोष भाव आसी पारे, सेथिपाई सजग रहंतो। मिथुन राशि 2026 अगस्त 22 तारिख
ଗ୍ରହ ଚଳନ ଅନୁସାରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ସାହସ ପରାକ୍ରମ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ ପରାକ୍ରମ ଭାବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଜରେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ। ସାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଭ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ନବମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଭାବ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ। ତୃତୀୟ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମିଡ଼ିଆ, ଲେଖାଲେଖି, ମାର୍କେଟିଂ ଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମାନସମ୍ମାନ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍କଟ ରାଶି। 2026 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖର ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଭ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଓ ବାଣୀ ଭାବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ। ଏହି ଭାବ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜମାପୁଞ୍ଜି ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅହଙ୍କାର ବା କଟୁତା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହିବା ଜରୁରୀ। କୁଟୁମ୍ବ ଭାବ। ପରିବାର। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ପରିବାରକୁ ସୁଯାଉଥିବାରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଧନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଗୁପ୍ତଧନ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବୀମାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି। 2026 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ ବା ଲଗ୍ନ ଭାବ ଉପରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱଭାବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ସମାଜ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଆସିପାରେ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ବା ଅହଙ୍କାରର ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗୀଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା। ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା ରାଶି 2026 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖର ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଲୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବ୍ୟୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିଦେଶ ଭାବ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ବିଦେଶ ଯୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ ଓ ଋଣ ଭାବ, ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି, ପୁରୁଣା କୌଣସି ଋଣ ବା କରଜ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଖି କିମ୍ବା ଶୋଇବାରେ ସମସ୍ୟା, ଅନିଦ୍ରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 2026 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖର ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ ତୁଲା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆୟ, ଲାଭ, ସଫଳତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ ଓ ଲାଭ ଭାବ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏକରୁ ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା ପୂରଣ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯୋଜନା ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପୂରଣ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସନ୍ତାନ ଭାବ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହେବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ ଯାହା ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ବିସ୍ତାର, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଛା ରାଶି 2026 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ଦଶମ ଭାବକୁ କର୍ମ, କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ ଓ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଚାକିରିରେ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବ, ଭୌତିକ ସୁଖ। ଦଶମ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂମି, ଭବନ ବା ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରୋଇ ଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। ସତର୍କତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ
କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବାଣୀ ସଂଯମତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ଗ୍ରହଚାଳନ ଅନୁସାରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ନବମ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ନବମ ଭାବକୁ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରାର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ଭାବ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବା ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି। ନବମ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର, ଶିକ୍ଷା ଓ ସତର୍କତା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେବେ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମକର ରାଶି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖର ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୁପ୍ତଧନ, ରହସ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଗୁପ୍ତଧନ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ, ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଗୁପ୍ତଧନ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବୀମାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଳି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଧନ ଓ ବାଣୀ ଭାବ, ବାଣୀ ସଂଯମତା। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଓ ଧନ ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଘର ଉପରେ ରହୁଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସତର୍କତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ପେଟଜନିତ ରୋଗ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କତା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସାବଧାନତା ଜରୁରୀ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖର ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଜୀବନସାଥୀ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ବା ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିବାହ ଯୋଗ, ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ, ଲଗ୍ନ ଓ ଘର ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଜିଦ୍ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରକ୍ତଚାପ,
କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ମୀନ ରାଶି 2026 ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖ ଗ୍ରହଚଳନ ଅନୁସାରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଲୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ଋଣ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଚାକିରିର ଘର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବ। ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବିଦେଶ ଭାବ। ଋଣର ମୁକ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟଘର ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା କରଜ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ହେବେ। ଯାତ୍ରା ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ, ତେବେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଚାକିରି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।